वेलकम टू ओडिया ट्यूटर क्लासेस सप्तम श्रेणी पिला माने तम साहित्य बहिर तृतीय पाठ होछि जातीय पक्षी। यह गोटे कविता पिले तमर प्रथम एवं द्वितीय पाठ जो रही से दुईटी जाक पाठर प्रश्न उत्तर आमे करि देइथिले। आज एई पाठर आमे समस्त प्रश्न उत्तर करिबा। वीडियोटी को लास्ट जाए देख। जो पिला माने चैनल रे नुआ छ चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियो। प्रथमे रही पिले मु जहाँ बुझिली करे अच्छी निम्नरे केतेगुड़िए प्रश्न दि जाइछि। कविता को आधार करी ठीक उत्तरटी पाखरे ठीक चिन्ह दियो। क्वेश्चन नंबर 1 कविता आधार रे रूपे सुकुमार गुणे सरस काहाकू लक्ष्य करी कुहा जाइछि। एठी मयूर को लक्ष्य करी कुहा जाइछि। क्वेश्चन नंबर 2 भारतर गुण गर्व साहस शक्ति तथा मैत्री भाव कहा पाखरे ठूल होइछि। एंसर मयूर पाखरे यही सब गुण ठूल होइछि। क्वेश्चन नंबर 3 आकाशे बसिला जलद मेला बिजुली तहिरे रचिला खेला। एही पंक्तिटिरे केउं ऋतुर कथा कुहा जाइछि। वर्षा ऋतुर कथा। नेक्स्ट रहिला आस आमे मेल करिबा। करे अछि निम्नरे कवितार केतेक पंक्ति ओ तार संभावित अर्थ प्रदत्त होइछि। दलरे बसी आलोचना करी सेगुड़ी को जोड़िबा। एठी रही पिले पंक्ति सबू एवं एठी रहिला तार भावार्थ। प्रथमे रही देख सत सुषमा को जाउछि दली तार अर्थ हैला शह शह सौंदर्य को टपी जाउछि। सुढळ नयनी जिमुत देखी ढळ ढळ आखिरे मेघ को चाहिबा। आकाशे बसिला जलद मेला आकाशरे माळमाळ मेघ दृश्य हेब। खोजे विनाशिब अराती बळे बीरदर परे शत्रु को मारिबा को खोजिबा। छन छन मने कलाप टेकी उच्छन्न मनरे पुच्छ टेकिबा। खरे अछि निम्नरे वर्षा और मयूर संपर्कित केतेक तथ्य दिया जाइछि। सेगुड़ी को बाछि बुझी वर्षा और मयूर सह जोड़िबा। एठी पिले वर्षा रही एवं तले रही मयूर। ए सबु शब्द को आमे जोड़िबा। असनी स्वन हेजिब वर्षा सुढळ नयन मयूर छन छन कलाप मयूर जलद मेला वर्षा शीतल समीर वर्षा सुमंचूल चूल मयूर कदम्ब कुसुम वर्षा सुनील ग्रीभा मयूर सबुज केदार वर्षा चतुरपण मयूर। नेक्स्ट रहिला पद्यांशर आलोचना। आस पद्यटी को आउ थरे पढ़िबा सांगसाथी मेलरे आलोचना करिबा। ए सबु दलरे बसी अन्य पिलांको आगरे प्रकाश करिबा सेगुड़ी को खातारे लिखिबा। बहुत पिलांकर कन्फ्यूजन रहुछि ए जो प्रश्न अछि ताहा सरलार्थ ना कौन पिले ए जो क ख ग रहिछि ताहा तमर सरलार्थ। मो सबु प्रश्नर उत्तर पिले सरल भाबरे लिखि देइछि देखि दियो। करे रहिला श्रवण रे ताहा बाजंती थरे रचिलारे गीति सड़ज स्वरे। एंसर देख पिले मु केमती लिखिछि मु जेमिति लिखिछि तुमे ठीक सही परि भाबरे लिखि देबो पिले। बहुत सरल एवं सहज शब्दरे रहिछि एंसरटी। उक्त पद्यांशटी पठित साहित्य बहिर जातीय पक्षी पद्यरु आनीत। एठारे कवि अनंत पट्टनायक वर्षा आगमन समय मयूरर आनंद उल्लास और तार मधुर स्वर विषय वर्णना करिछंती। आकाशरे कलाहांडिया मेघ सांगकू बिजुली और घड़घड़ी शब्द शुणिले अन्य पक्षी भयरे नीरव हो जाती। मात्र ସେହି गंभीर गर्जन मयूरर कानरे बाजिबा मात्रे से आदौ भयभीत न होई आवेग भरा मनरे गाई उठी और निजर मधुर सड़ज स्वररे गीत रचना करी मेघ को स्वागत जणाई। मयूरर एही गुणताकू अन्य पक्षीमानंकठारु स्वतंत्र करिबा सह तार वर्षा प्रीति को स्पष्ट भावे दर्शाउछि। एथिरे कवि मयूरर कलात्मक प्रतिभा को अति सुंदर भावे उपस्थापन करिछंती। खरे अछि विहंगमे सार केड़े राजकीय भंगिमा तार। एंसर देख उक्त पद्यांशटी पठित साहित्य बहिर जातीय पक्षी पद्यरु आनीत। एठारे कवि अनंत पट्टनायक
ମୟୂରର ଅସାଧାରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତା'ର ଗମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଳିଚଳନକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ମତରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୟୂର ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପୁଚ୍ଛକୁ ମେଳାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲେ ତାହା ଏକ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ତା'ର ଏହି ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗିମା, ସାହସ ଓ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରାଇଥାଏ। ତା'ର ରୂପ ଓ ଗୁଣର ସମାହାର ତାକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ମୟୂରର ଏହି ଗରିମାମୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ କବି ଏଠାରେ ରାଜକୀୟ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଗରିଅଛି ଚତୁରାପଣେ ସେ ନର୍ତ୍ତନ ଛଳେ, ଖୋଜି ବିନାଶିବ ଅରାତି ବଳେ। ଏନ୍ସାର ଦେଖ, ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ପଦ୍ୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୟୂରର ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ କରିବାର କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୟୂର କେବଳ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ ବରଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର ଓ ସାହସୀ ମଧ୍ୟ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ମୟୂରର ସେହି ନୃତ୍ୟ ପଛରେ ଥାଏ ଗୁପ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେ ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ତା'ର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜେ। କବିଙ୍କ ମତରେ ମୟୂରର ଏହି ଗୁଣ ଭାରତର ସାହସ ଓ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ତା'ର ରୂପ ସୁକୁମାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଜୀବମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ମୟୂରର ଏହି ବୀରତ୍ୱ ଓ କୌଶଳକୁ କବି ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ଏଠାରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା ଓ ବିଚାର କରି ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତଳେ କିଛି କବିତାଂଶ ରହିଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ ଓ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କରିଅଛି ଆବେଗେ ଅନାଇ ସ୍ୱାଗତ ହି ଘନ, ଉଠିଲା ଗାଇ। ଏଠାରେ କିଏ କାହାକୁ ଅନାଇଲା, କିଏ କାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା? ଏନ୍ସର, ଏଠାରେ ମୟୂର ଆକାଶର କଳା ମେଘକୁ ଅତି ଆବେଗର ସହ ଅନାଇଲା ଏବଂ ମୟୂର ତା'ର ମଧୁର ସଡ଼ଜ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଇ ଆକାଶର ମେଘକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା। ଖରିଅଛି ଖଳଜୀବ ମନେ ଆଣି ସେ ଭୀତି, ଦେଖାଏ ତା ଆଗେ ବଡ଼ିମା ରୀତି। ଏଠାରେ କବି କାହିଁକି ଏକଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଏନ୍ସର, କବିଙ୍କ ମତରେ ମୟୂର କେବଳ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ ବରଂ ସାହସୀ ମଧ୍ୟ। ସେ ନିଜର ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତି ଓ ଚତୁରତା ଦ୍ୱାରା ସାପ ପରି ଖଳ ବିଷଧର ଜୀବଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ମୟୂରର ଗର୍ବିତ ଶୈଳୀକୁ କବି ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗରିଅଛି ସେଥିପାଇଁ କିବା, ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ସେ ଜାତି ପ୍ରତିଭା। କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣ ପାଇଁ କବି ମୟୂରକୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ଲେଖ। ଏନ୍ସର, ମୟୂର ପାଖରେ ସାହସ, ଶକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ନୃତ୍ୟ ଓ କଳାର ଅତୁଳନୀୟ ଗୁଣସମୂହ ଏକାଠି ହୋଇଛି। ଏହି ଜାତିର ପ୍ରତିଭା ଓ ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗିମା ପାଇଁ କବି ମୟୂରକୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ ନିଜ ଦଳରେ ବସି ଆଲୋଚନା କର। କରିଅଛି ମୟୂର ଏକ ଅସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ, ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ? ଏନ୍ସର ଦେଖ, ମୟୂର ଏକ ଅସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ। ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଲା ତା'ର ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀଭା, ଚୂଳ ଓ ହୀରାନୀଳା ପରି ଝଟକୁଥିବା ପୁଚ୍ଛ। ଖରିଅଛି ମୟୂରକୁ କାହିଁକି ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି? ଏନ୍ସର, ଭାରତର ସାହସ, ଶକ୍ତି ଓ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମୟୂରଠାରେ ଠୁଳ ହୋଇଥିବାରୁ ମୟୂରକୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଗରିଅଛି ନୂଆ ମେଘକୁ ଦେଖି ମୟୂରର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? ଏନ୍ସର, ଆକାଶରେ ନୂଆ ମେଘ ଦେଖିଲେ ମୟୂର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଉଠେ। ସେ ନିଜର ରଙ୍ଗୀନ ପୁଚ୍ଛ ମେଳାଇ ମନଭରି ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଘରିଅଛି ମୟୂରର ବୀରଦର୍ପ ଦେଖି କେଉଁ କେଉଁ ଜୀବ ଲୁଚିଗଲେ? ଏନ୍ସର, ମୟୂରର ବୀରଦର୍ପ ଦେଖି ବିଷଧର ସର୍ପମାନେ ଭୟରେ ଲୁଚିଗଲେ। ଯଦି ତୁମେ ମୟୂରର ଭାଷା ବୁଝିପାରନ୍ତ ତେବେ ତା ସହ କ'ଣ କଥା ହୁଅନ୍ତ? ଏନ୍ସର, ଯଦି ମୁଁ ମୟୂରର ଭାଷା ବୁଝିପାରନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ତା'ର ସୁନ୍ଦର ପୁଚ୍ଛ ଏବଂ ମନୋହର ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତି। ମେଘକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ କେମିତି ଲାଗେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ସେ କିପରି ଅନୁଭବ କରେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଚିପିଲେ ଭାଷା। ଜଣାଇ ଏତିକି ଖୁସି ଅନ୍ତରେ, ନାଚିଲା ସେ ପୁଣି ଦ୍ରୁତ ମନ୍ଥରେ।
ଦେଖି ଶୁଣି ସବୁ ଅଥୟ ମନ, ଝରାଇଲା ନୀର ଆକାଶ ଘନ। ପିଇ ତାହା ସୁଖୀ, ଚାହିଁଲା ମୟୂର ସଜଳ ମୁଖୀ। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ନାଚିଲା ଏବଂ ଚାହିଁଲା ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଦୁଇଟି ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦରୁ ମୟୂରର ନାଚିବା ଓ ଚାହିଁବା କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚିତ ହେଉଅଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚିତ ହେଉଥିବା ପଦକୁ କ୍ରିୟାପଦ କହନ୍ତି। ଏହି କବିତାରେ ଏହିପରି ଆଉ କେତେକ କ୍ରିୟାପଦ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜି ଲେଖ। ତାହେଲେ କବିତାରେ କ'ଣ ସବୁ କ୍ରିୟାପଦ ରହିଛି ଦେଖିବା। ବସିଲା, ରଚିଲା, ଦେଖି, ଖେଳାଇ, ଶୁଣି, ଝରାଇଲା। ଏତିକି ଲେଖିଦିଅ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ, ନାମ ଓ ଗୁଣ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦାବଳୀ। ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀଭାଟି ଢଳାଇ ଧୀରେ। ରେଖାଙ୍କିତ ଯୋଡ଼ି ପଦରେ ଗ୍ରୀଭା ହେଉଛି ଏକ ନାମ ଓ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସୁନୀଳ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ତାର ଗୁଣ। ଏହିପରି କବିତାରୁ ନାମ ଓ ଗୁଣ ସଂଯୋଜିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଟିପି ରଖ। ଲେଖିଦିଅ ପିଲେ ସମସ୍ତେ। ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଚୂଳ, ଶୀତଳ ସମୀର, ସରସ ଗୁଣ। ଏତିକି ଲେଖିଦିଅ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ଖେଳ। ଚଢ଼େଇ ଥଣ୍ଟରେ ଶବଦ ରହିଛି, ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଅର୍ଥ। ଶବଦ ସହିତ ଅର୍ଥକୁ ମିଳାଅ, ଶ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ବ୍ୟର୍ଥ। ଏଇଠି ରହିଛି ଦେଖ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସବୁ ଏଇଠି ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା। ସମୀର ହେଇଯିବ ପବନ, ସମୀରଣ। ବିହଙ୍ଗମର ଅର୍ଥ ଖଗ, ଦ୍ୱିଜ। ଅରାତି ହେଇଗଲା ଅଇରି, ଶତ୍ରୁ। ଅଶନି ବଜ୍ର ଘଡ଼ଘଡ଼ି। କୁସୁମ ପୁଷ୍ପ, ଫୁଲ। ଜଳଦ ଜିମୁତ, ଘନ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା କବିତାରୁ ଖୋଜ। ଆକାଶେ ବସିଲା ଜଳଦ ମେଳା, ବିଜୁଳି ତହିଁରେ ରଚିଲା ଖେଳା। ରହି ରହି ଶୁଭେ ଅଶନି ସ୍ୱନ, କଦମ୍ବ କୁସୁମୀ ଶୋଭୁଛି ବନ। ଶିହରଇ ମହି, ଶୀତଳ ସମୀର ଯାଉଛି ବହି। କରି ଅଛି କବିତାଟିର ଏହା ପ୍ରଥମ ପଦ। ଏହି ପଦଟିରେ ବର୍ଷାର ଆଗମନ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଶୈଳୀ। ସେହିଭଳି କବିତାରେ ମୟୂରର ବର୍ଣ୍ଣନା, ତାର ରୂପଗୁଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି, ତାହା ଖୋଜି ବାହାର କର। ସ୍ୱାଗତ ହେ ଘନ ଉଠିଲା ଗାଈ। ଏହା କବିତାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀର ନମୁନା। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ପିଲେ ତମେ ନିଜେ କରିବ। ମୟୂରର ବର୍ଣ୍ଣନା କେଉଁ ପଦରେ ରହିଛି ତାକୁ ଲେଖିବ। ଖରି ଅଛି କବିତାର ଏହି ପଦଟିରେ ଆକାଶ, ବିଜୁଳି, କଦମ୍ବ, ସମୀର ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ବର୍ଷା ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା ଲେଖିଲେ ଏହିଭଳି ହୋଇପାରେ, ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଆକାଶରେ ମେଘ ଆସିଲା ଘୋଟି, ବିଜୁଳି ଝଳସେ ଆଖି ତରାଟି। ଶୀତଳ ସମୀର ବହିଲା ଧୀରେ, କଦମ୍ବ କୁସୁମ ଫୁଟେ ସୁନ୍ଦରୀ। ତୁମେ ଏହିଭଳି କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ ଆଲୋଚନା କର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତା ଲେଖିଦେଇଛି ପିଲେ, ଦେଖିଦିଅ ସମସ୍ତେ। ଦେଖ ପିଲେ, ଏଠି ରହିଛି ମୋର ସେଇ ଛୋଟ କବିତା। କଳା ମେଘ ଢାଙ୍କି ଦେଲା ଆକାଶ, ବିଜୁଳି ମାରଇ ହୋଇ ସତର୍କ। ବହିଯାଏ ଧୀରେ ଶୀତଳ ସମୀର, ହସଇ କଦମ୍ବ ଦେଖି ଜଳଧାର। ତାହେଲେ ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର ପାଠ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ନୂଆ ଅଛ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।